ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯро ва ҷаласаи 57-уми пленарии Ассамблеяи байнипарламентии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Федератсияи Россия сафар карданд. дар ин сафар раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯро ва ҷаласаи 57-уми пленарии Ассамблеяи байнипарламентии Иттиҳоди давлатҳои мустақил вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пулково меҳмони олиқадр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро намояндагони расмии шӯрои Федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия ва шаҳри Санкт-Петербург, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва дигар шахсони расмӣ самимона пазироӣ карданд. имрӯз дар шаҳри Санкт-Петербург ҷаласаи навбатии шӯрои Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. ҷаласа бо суханони ифтитоҳии раиси Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси шӯрои Федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко оғоз гардида нахуст рӯзномаи ҷаласаи шӯро таздиқ карда шуд. тибқи рӯзномаи шӯро Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил як қатор масъалаҳоро дар хусуси фаъолияти шӯрои Ассамблеяи байнипарламентӣ ва мақомоти кории он, муроҷиати шӯрои Ассамблеяи байнипарламентӣ ба муносибати 80-солагии ғалаба, инчунин дигар масоили ҷориро мавриди баррасӣ қарор дода, қарорҳои дахлдор қабул намуд. идомаи барнома. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аз ташкилоти умдаи ҷамъиятию сиёсӣ дониста мешавад, ки барномаи амали он ба рушди ҳамаҷонибаи мамлакат ва таъмини зиндагии шоистаи сокинон равона гардидааст. ҳамоиши ҷумҳуравии нақши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ташаккули давлатдории миллӣ имрӯз намояндагони ҳукумати мамлакат ва аъзои фаъоли ҳизбро ба ҳам овард. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон зодаи даврони истиқлол аст. нақши ин ҳизби сиёсӣ дар рушди иқтисодиёти навини Тоҷикистон беназир буда талошҳои барномавии он ба зиндагии шоистаи мардум равона гардиданд. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар даврони соҳибихтиёрӣ собит намуд, ки тамоми афкору маънавиёташ аз қаъри дили мардум реша гирифта фаъолияташ ба манфиати халқ равона шудааст. ин нуқтаро Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеат дар чорабиние ки зери номи нақши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ташаккули давлатдории миллӣ баргузор гардид таъкид намуд. ҳамоиш дар доираи нақша чорабиниҳои 30-солагии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон гузаронида шуд, ки дар кори он кормандони дастгоҳи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, раисони кумитаҳои иҷроияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. қайд гардид, ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо сарварии раиси муаззами он муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар амалигардонии ормонҳои мардум нақши мондагор гузорад. тавре зикр шуд, ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳамчун як нерӯи бузурги сиёсӣ, созанда, бунёдкор ва пешбарандаи ҷомеа дар тӯли 30 соли фаъолияти худ баҳри рушди давлат, мустаҳкам намоии пояҳои сиёсии он, пешрафти ҷомеа ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум воқеан корҳои бузургу назаррасеро анҷом додааст. ҳамин нукта ҳувайдост, ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ба сифати як ниҳоди сиёсӣ дар низоми давлатдории миллӣ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол нақши бисёр созандаву арзишманд тавонист, ки аз худ гузорад ва ин нақш муҷаллост, ки дар таҳкими идеологияи миллӣ пеш аз ҳама зери як ғояи миллию созанда, зери як идеяи бисёр созандаву бунёдкору муттаҳидгаро ҷомеаи Тоҷикистонро, ҷонибдорони худ, ҳаводорони хиратманди худро муттаҳид кард ва аз зеҳни созандаву аз иқтидори
آفرنده هر اعضای حزب، جانبدار حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان توانست که در مدت 30 سال فعالیتش نقش بسیار سازشمند و ارزشمند و سازگار گذارد. باعث افتخار سرفرازی کل ما حزبیان است که امروز از تأسیس یابی این حزب سازنده و بنیادکار در اساس 30 سال پر می شود. در 30 سال فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان تحت رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، یعنی که در مملکت بسیار کارهای سازندگی و بنیادکاری یعنی تشکیل کرده شدند و امروز تاجیکستان عزیز ما را با شرافت و سیاست خردمندانه رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان جهانیان میشناسند. افتخار کل ساکنان است که امروز حزب خلقی در حقیقت همچون حزب مردمی است، از حقوق مردم گرفته، از حقوق خلق گرفته شده، از خلقی است و توانست که مردم رو یعنی خلق رو به زندگی شایسته نائل گرداند. تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را نیز با صفت دستاورد بزرگی سیاسی دوران صاحب استقلالی میتوان ارزیابی نمود، زیرا این حزب با مقصد تحکیم دولتداری نوین و تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند با فضیلت‌های بلند سیاسی، صفت‌های نجیب اخلاقی و معرفت پرثمر معنوی اعضایش تکیه نموده، کوشش و غیرت و دانش و ادراک آنها را برای مستحکم نمودن استقلالیت سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان سفربر می‌نماید. با اندیشه برآمدکنندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محصول اندیشه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. ایده تأسیس حزب نوی سیاسی را که فراگیر منفعت‌های هرچی بیشتری دولت و ملت میباشد محض در ابتدای سال 1993 سرور دولت محترم امام علی رحمان پیشنهاد نمودند. از اینجاست که این حرکت بزرگ ساختار کامل و شیوه فعالیت به خود خاص را دارا بوده، برنامه و استراتژی دولت اساس فعالیت آن است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون حزب مسئولیت تاریخی داشته طول 30 سال میشود که جهت بلند برداشتن حس افتخار وطنداری و اصالت ملی، تامین رضایت جامعه توسط جلب شهروندان به حل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کوشش به خرج می‌دهد. خلاصه نمودند اشتراکچیان این همایش سطحی بلند. در نهایت برگزاری همایش جمهوریوی نقش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تشکل دولتداری ملی بر راهبران یک قطار کمیته‌های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت автомашинаҳои خدمتی تقدیم کرده شد. اظهار اطمینان کرده شد که این تدبیر بابت بیشتر ترغیب گردیدن غایه‌های سازنده این تشکیلات معتبر سیاسی در جایها مساعدت فعال خواهد کرد. حکومت مملکت در دایره تدبیرهای سازندگی به بنیاد و برقرارسازی انشاءات اجتماعی از جمله مؤسسه‌های تعلیمی عمیقاً توجه ظاهر می‌کند. در پیگیری از تشبس‌های بنیادکاری و در دایره نقشه چرابینی‌های جشنی به مناسبت سالگرد 35 استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار چند مؤسسه تعلیمی به استفاده داده شد. گزارش در این باره. با افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر حصار یک قطار انشاءات ساحه اجتماعی و معارف مورد بهره برداری قرار داده شد. بنای مکتب نوی دو آشانه در دهه توتکه با 8 صنفخانه، بنای مکتب نوی دو آشانه در دهه زیرکی با 7 صنفخانه، بنای لوگی مکتب در دهه تیرگران با 7 صنفخانه با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد. بنای مکتب نو در محله نوبنیاد دهه توتکه با مبلغ گذاری ساکن سخاوت پیشه دهه اسدالله فیض‌الله زاده در زمین شخصیش در دو آشانه با 420 جای نشست در دو بست بنیاد یافته با شماره 143 رقم گذاری شده است. مؤسسه های تعلیمی نوبنیاد با مساعدت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار با میز و کرسی و دیگر لوازمات خانه‌اش تامین کرده شدند. امروز در همین شرایط مهیا کرده رهبری دولت هر یک حصه گذار ذره هم که باشد حصه خودش باید در جمعیت گذارد. ما هم یکی از همین فرض همین وطن و وطندار برای همین حرکت کردیم که برای خلق خودمان وطن خودمان یک ذره هم که باشد ما همین آبادی کنیم. فرزند پیدا کردم من گفتم بچه‌ها فرزندای من
همین زمین و دنیا از همه موندگی های میموند. بیایید که برای ای همین زمین خودمون، زمین ایمان، مهنت ای شما فرزندای من، انا همین مصلحت من با شما چی میگه؟ که فرزندا به یگان سرکشی سخنی ما را رد نکردن، گفتن اون چیزی که شما میگید پدری عزیز، ما در همون عهد و لفظ قول شما ما برابر شریکیم. اویلای فیضلویف‌ها در پی آبادکاری‌های خویش با نصب ترانسفورماتوری نو و کشیدن خط برق محله نوبنیاد را چراغان نموده توسط چاه عمودی ساکنان و مؤسسه تعلیمی را با آب نوشاکی تامین کردند. همزمان ساکنان محله با چنین شخصان احسانکار پیروی نموده 800 متر راه حدود دهه‌شان را بتون پوش کردند. این چنین ساکنان و صاحبکاران دهه زیرکی جماعت دهات الموسی نیز جهت به تعلیم فرا گرفتن فرزندانشان در محل زیستی خود مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 104 را ساخته به استفاده دادند. تا امروز خوانندگان این محله نوبنیاد دهه زیرکی بیشتر از 4 کیلومتر راه را پیاده طی نموده به دیگر مکتب می رفتند و یا در پی بارشات برف و باران از تحصیل دور می ماندند. به استفاده دادن مؤسسه تعلیمی نو چنین مشکلات را برطرف کرد و این عمل فرزندان دهه را وادار می سازد تا جواباً به این غمخواری ها تحصیل را در شرایط زمانوی ادامه دهند و دانش‌های زمان معاصر را با امکانیت‌های فراهم گردیده از خود نمایند. ما آموزگاران همین مؤسسه منتداری خود را اولا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان رساندیم که با بیشتر و بیشتر به ساحه معارف دقت جدی می‌دهند و این چنین به صاحبکاری این دهه که در این دهه در حولی خود پدر و پسر در یک مؤسسه زمانوی ساخته به استفاده دادن منتداری خود را اظهار می‌نماییم. همین گونه یک بینای نوی الوگی مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 122 در دهه تیرگران جماعت دهات دوربت افتتاح گردید که این بنا با اصول حشرهای دستجمعانه ساکنان دهه بنیاد یافته بازگوی متحدی و وحدت و یگانگی مردم می باشد. زیاد شدن اهالی دهه و کم بودن شماره صنفخانه ها که برای تازینه سیوم تحصیلات فرا گرفتن خوانندگان مانع می شد باعث به آن گردید تا پیران دهه برای ساختمان بینای الوگی مکتب عبارت از 7 صنفخانه و یک اتاق کاری اقدام گیرند. باید ذکر نمود که در نتیجه زیاد شدن اهالی در شهر که سرعت افزایش آن 2.4% را تشکیل می‌دهد و با تأسیس محله‌های نوبنیاد تعداد خوانندگان یکباره افزایش یافته در مؤسسه‌های تعلیمی ضروریت ساختن ده‌ها صنفخانه‌های الوگی پیش آمده است. راهبر شهر اثنای افتتاح بیناهای نو به ساکنان و صاحبکاران برای دستگیری سیاست سازنده و بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس نمود. ساکنان و صاحبکاران وطن دوست جماعت شهرک ادرسمانی شهر گلستان در تدبیرهای آبادانی سهم نظر است می‌گذارند. دوام 4 سال اخیر در دهه‌های گلدره و زرچشمه جماعت شهرک ادرسمان 64 کیلومتر راههای بین دهات، حدود محله‌ها و 24 کیلومتر راه نقلیاتگرد خوجند ادرسمان در عموم 84 کیلومتر راه منفجر گردیده. کشیدن خط آب نوشاکی، نوسازی جویبارهای کناری راه و دیگر تدبیرهای بنیادکاری ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاران منطقوی ما. فضای صلح و ثبات، سرجمی و همدلی و از تشبس‌های نیک بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان ساکنان و صاحبکاران نیز الهام گرفته در تدبیرهای سازندگی، آبادی محل زیست اقدام‌های شایسته را عملی می‌نمایند. نمونه چنین روند آبادی‌ها در جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان نیز به نظر می‌رسد. جماعت شهرک ادرسمان از دهه‌های گلدره و زرچشمه عبارت بوده، مرکز شهرک دارای 27 محله میباشد و در عموم در مرکز و دهه‌های آن 16400 نفر
نفر اهالی زندگی میکنند. با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گلستان در جماعت شهرک 4 سال قبل منفرشکنی راه کوچه‌های مرکزی آغاز یافت و در این روند آبادی راه ساکنان، صاحبکاران، سخاوتمندان، شخصانی که برای ادای حج تکراری مبلغ ذخیره نمودند در این تدبیر سهم گذاری نمودند. در برابر منفرش راه محله ها، راه بین دهات به سمت دهه گلدره و زرچشمه، راه هر یک کوچه منفرش اساسی کرده شده است که در مجموع 64 کیلومتر را در بر میگیرد. برای اجرای دستور سپارشی اساسگزار اصول وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی سازندگی با مرام ادامه را دارد. از جمله منفرش‌کنی راهی جماعت شهرکی ادرسمان که طول 4 سال می شود که تمامش 64 کیلومتر منفرش گردیده ایستاده است. هم منفرش‌کنی بین شهری 24 کیلومتر منفرش گردیده ایستاده است که این با دستگیری سخاوتمندان و صاحبکاران وطندوست که برای حج نرفته سهم خودشان را به جماعت شهرکی ادرسمان برای آبادانی وطن عزیز خود سهم گذاشته ایستادند. بینای جماعت شهرکی ادرسمان در طول 52 سال می شود که تعمیر نگردیده بوده است. از طرف صاحبکاران سخاوتمندان امروز تعمیر گردیده ایستادند. امروزها هم نقلیات و ساکنان از مسیر کوچه ها و بین دهات طریق راه های آباد و منفرش شده به ممنوعیت حرکت می کنند. مسافه راه از شهر خوجند تا جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان 76 کیلومتر را تشکیل می دهد و این مسافه راه نقلیاتگر بنابر استفاده طولانی سالهای آخر به تعمیر و نوسازی نیاز پیدا کرده بود. با سهم یکجایی ساکنان و صاحبکاران، سخاوتمندان وطندوست جماعت شهرک ادرسمان، راه نقلیاتگردی خوجند ادرسمان در مسافه 24 کیلومتر با پهنایی 6 متر منفرش اساسی کرده شد. از سبب آنکه راه در قطعه کوهی می‌گذرد، بهر بعد منفرش آسیب ندیدنی را در این مسیر 25 کوپروک و لوله‌های آبگذر تشکیل و نوسازی شدند و همه کارها طریق حشری دست جمعانه اهالی انجام داده شده است. در مجموع در شهرک ادرسمان در دوام 4 سال با منفرش راه داخل محله ها بین دهات و راه اساسی نقلیاتگردی خوجند ادرسمان مسافه راه منفرش شده به 84 کیلومتر رسیده در دیگر سمت و ساحه ها نیز ادامه دارد. بنابر آنکه این قطعه آسیب پذیر در وقت بارشات بیشتر ضرر می‌بیند، در دو کنار راه جویبارهای بتونی در مسافه 1.5 کیلومتر تشکیل یافتند که همچون مستحکم نمایی ساحل از خف آفت طبیعی به راه مانده شده است. بعد انجام تشکیل جویبارهای آبگذر تحت هموارنمایی فرشی راه با دیگر کوچه‌های باقی مانده در مسافه 3 کیلومتر راه منفرش کرده می شود. با مناسبت تجلیل از روز پرچم دولتی در دانشکده تکمیل اختصاصی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان همایش علمی و نظریوی برگزار گردید. در جمع آمد راهبریت و کارمندان این ساختار اشتراک نموده اوید با مهمیت و محتوای تجلیل روز پرچم دولتی ابراز نظر نمودند. گزارش همکارانمان در این خصوص. با برگزاری یک جمع در دانشکده تکمیل اختصاصی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از روز پرچم دولتی جشن گرفتند. ضمن تدبیر مذکور نخست مسئولین وابسته به تاریخ پرچم همچون رمز ملی و دولتداری سخن گفته ابراز داشتند که پرچم دولتی برای ما تاجیکان نشانه بقای ملت، وحدت و یگانگی، هویت ملی و بهترین وسیله تربیت نورسان و جوانان در روحیه افتخار از دولتداری و حفظ ارزش‌های تاریخ و فرهنگ خلقمان میباشد. ناطقان پرچم را به صفت یکی از رمزهای اساسی دولتداری افاده کننده مقصد و مرام و آرزو و آرمان خلق کهن بنیادمان عنوان کرده رنگ و علامت‌های آن را افاده‌گر واقعیت راه تاریخی خلق کهن بنیاد تاجیک ارزیابی کردند. ابراز گردید که امروز تاجیکستان زیر همین ارزش عالی و مقدساتش با راهبری و سیاست سازنده‌اش پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان توانسته است در مدت کوتاه زیر همین لیوا دولت را معرفی نماید. محض این پرچم تاجیکستان بود که در عرصه جهانی امروز پرافشانی دارد و هر تاجیک و تاجیکستانی از آن با روحیه خویشتن‌شناسی افتخار و سربلندی می‌نماید. در ادامه چهاربینی دیگر اشتراکچیان نیز در رابطه با روز پرچم سخنرانی نموده اوید به تاریخ پرچم دولتی و ارج گذاشتن به این مقدسات ملی ابراز اندیشه نمودند. ذکر گردید که پرچم تجسم مبارزه برای آزادی و استقلال، بخت و اقبال سفید، آینده درخشان و سعی و کوشش همواره بهر سرسبزی و خرمی مملکت میباشد. از این لحاظ ضرور است که هر شخص باید نسبت به مقدسات ملی احترام گذاشته برای حفظ و نگهداری آنها تلاش نمایند. تاکید گردید در همایش.
با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه رودکی در یک جایگی با کالج فرهنگ جمهوری به نام بویدوقوی این ناحیه بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چورابینی ایدانه برگزار گردید. در این همایش ایدانه دایر به تاریخ پرچمداری و نقش پرچم در شناخت دولتداری نوین تاجیکان سخن رفت. همکارانمان موضوع را ادامه می‌دهند. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از رکن‌های اساسی مقدسات ملی بوده، رمز حیاتی آسایشته، مهنت دوستی، بخت و اقبال سفید، امید به آینده نیک محسوب می شود. پرچم در قطار دیگر مقدسات رمز دولت و دولتداری و ننگ و ناموس ملی نیز می باشد. با ذکر این نکته در کالج فرهنگ جمهوری به نام پرتو بویدوقوی ناحیه رودکی چورابینی تنتنوی بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز شد. همایش ایدانه با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه رودکی در یک جایگی با کالج فرهنگ جمهوری به نام پرتو بویدوقوف تشکیل شده. در آن نمایندگان تشکیلات ابتدایی واریسان رودکی، استادان و شاگردان کالج جمهوری فرهنگ و کالج تکنیکی آموزگاری در ناحیه شرکت داشتند. ضمن برآمدها ناطقان از تاریخ پرچمداری و نقش آن در شناخت دولت و ملت ها سخن گفته ذکر نمودند که محض پرچم معرفی‌گر دولت و ملت تاجیکان در جامعه بین المللی می باشد. آن یکی از رمزهای برگزیده در شناخت تاریخ نوین ملت تاجیک است. ابراز گردید که پرچم و آیین پرچمداری ملت تاجیک دارای تاریخ هزار ساله بوده. دوام عصرها به صفت رمزی ننگ و ناموس وطنداری مردم ما را متحد نموده است. در ادامه چورابینی با چند نفر آموزگاران کالج فرهنگ از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه رودکی برای خدمت‌های نظررس در تعلیم و تربیت دانشجویان سپاسنامه و افتخارنامه‌ها تقدیم گردید. محض به شرافت استقلالیت دولتی و پیکاری سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پرچم دولتی ملت تمدن آفر ما با سیما و جلوی نو پرتوفشان گردید که تجسمگر گذشته شایان و آینده درخشان تاجیکستان محسوب شده. رمز آزادی و استقلال، اتحاد و سرجمی، وطن دوستی و میهن پرستی، هویت و افتخار ملی مردم کهن بنیاد و فرهنگ دوست ما می باشد. چورابینی را برنامه فرهنگی شاگردان و استادان مؤسسه تعلیمی ادامه بخشید که از شعر و ترانه و رقص‌های جالب عبارت بود. بخشیده به هفته جهانی درست استفاده نمودن آنتیبیوتیک ها که همه ساله ماه نویبر برگزارنده می شود از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با سازمان جهانی تندرستی همایش برگزار گردید. در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره‌های داخلدار و تشکیلات خارجی در حضور اشتراکچیان نقشه ملی عملها عاید به مبارزه با استواری با داروهای ضد میکروبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2025 بررسی گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. در چورابینی نمایندگان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، تشکیلات عمومی جهانی تندرستی، سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی نظارت بایطوری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. گفته شد که مشکلی استواری با داروهای ضد میکروبی در جمهوری تاجیکستان از مسائل افضلیتناک هم ساحه تندرستی و هم ساحه کشاورزی به شمار می رود، زیرا استفاده نادرست داروهای ضد میکروبی برای سلامتی خطر جدی را به وجود آورده، همچنین استعمال آنتیبیوتیک ها به تعینات طبی استواری ضد میکروبی آنها را می‌تیزاند. طور ذکر گردید اینفکسیه هایی که از میکروب های به آنتیبیوتیک ها استوار بوده به وجود آمدند دارای خصوصیت مرکب بوده طبابتشان دشوار است. پس میباید پیش از استعمال آنتیبیوتیک ها حتما با دکتر مصلحت کنیم، تاکید داشتند متخصصان. از این رو اشتراکچیان مقصد و هدف های برگزاری هفته داروهای ضد میکروبی را فهمانیدن طرز درست استفاده این نمود مواد دارویی معنی داد کردند. در فروم پهلوی استفاده عاقلانه استفاده داروهای ضد میکروبی بررسی گردیدند، هم در ساحه چاره‌داری هم در ساحه تندرستی و امروز باید قید نمایم که با استفاده از امتیازهای پیشنهاد نموده حکومت کشور ساحه چاره‌داری رشد بی‌میلان دارد و در جمهوری امروز زیاده از 2.6 میلیون چاره‌های کلانی شاخدار، زیاده از 7 میلیون چاره‌های خرد شاخدار، زیاده از 11 میلیون پرنده
پرورش نگاهبین کرده می شود و قید باید نمایم که تمام میان صورت هایی که امروز با واسطه واکسن یعنی موادهای بیولوژی نظارت کرده می شوند امروز یعنی که اگر گیریم با صورت اهالی از سکتوری چلودی به میان میآیند یعنی که زوده از 80% بیماری‌های زانوزی منبع‌های صورت آنها مسئولات چلوداری می باشد و در این سمت باید متخصصانی بیطوری با اهالی یعنی که در تامین سر وقتی چرابین‌های ضد اپیزوتی یعنی گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در بین حیوانات یعنی که کار جدی به راه مانند. ذکر شد که تشکیلات عمومی جهانی تندرستی امسال به مناسبت هفته جهانی استفاده درست آنتیبیوتیک ها از کارمندان ساحه تندرستی دعوت به عمل می آورد که پیش راهی وسعت یافتن استواری به داروهای ضد میکروبی را در مؤسسه های تندرستی بگیرند و در این عمل از تدبیرهای با ثمر پیشگیری و نظارت اینفکسیه ها استفاده برند. باید ذکر نمود که برگزاری هفته جهانی درست استفاده نمودن آنتیبیوتیک ها به بلند برداشتن آگاهی درباره استواری به داروهای ضد میکروبی در سطح ملی، بلند برداشتن سطح دانش متخصصان ساحه طب، بهتر نمودن اقتدار آزمایشگاهی برای گرفتن معلومات اعلی صفت میکروبیولوژی با مقصد طبابت بیماران، اینچنین تامین کردن دسترسی به مانع به داروهای اعلی صفت ضد میکروبی، تامین دسترسی جامعه به اطلاعات داخلداری با صفت عاید به داروهای ضد میکروبی و استفاده آنها مساعدت می‌نماید. بنا به اطلاع مسئولین در دایره هفته مذکور در جمهوری تاجیکستان تا آخر ماه نوامبر تدبیرهای گوناگون گذرانیده می‌شوند. бахшида ба солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва соли маърифати ҳуқуқӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорини мо. با مقصد تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سال‌های 2020-2040 در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر کولاب به نام رحمانزاده رحمت الله عزیز همایش جمهوریوی علمی عملی عاید به مسئله‌های مبرم تحصیلات میانه کسبی طبی برگزار گردید. در آن عالمان و محققان ساحه تندرستی از پایتخت مملکت و دیگر کالج‌های طبی شهر و ناحیه‌ها شرکت ورزیدند. در حول این مؤسسه مهمانان از دستاوردهای هیئت آموزگاران و دانشجویان، تجهیزات و لوازمات تعلیمی شعبه‌ها، اسباب‌های عیانی و دستورهای متدی و کتاب‌های تعلیمی کالج مذکور دیدن کردند. مهمانان اینچنین به کتابخانه و کتابخانه الکترونی وارد گردیده با شرایط آن آشنا شدند. گفته شد که در این کتابخانه بیش از 21000 نسخه کتاب و در کتابخانه الکترونی زیاده از 20000 نسخه کتاب میباشد. قسمت اساسی همایش در تالار مجلسی برگزار گردید و دیرکتور کالج طبی و مهمانان جهت اشتراک نمودنشان در این همایش علمی اظهار مینه‌داری بیان نموده نقش آن را در تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف مهم و سریع ارزیابی داشتند. در همایش سرداری ریاست تحصیلات طبی و فارماسیفتی، سیاست کادرها و علمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و سرداری ریاست تحصیلات میانه کسبی کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از دستاورد و موفقیت‌های دوران صاحب استقلالی در ساحه علم و معارف اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی همزمان بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان ابراز اندیشه کردند. با کاری همایش عالمان و محققان از دانشگاه و کالج‌ها طریق آنلاین پیوست گردیده مقاله‌های علمی خویش را پیشنهاد کردند. در ادامه همایش اشتراکچیان به بخش‌ها تقسیم شده از جمله در بخش اول علم‌های طبی 10 نفر معروضه‌چیان وابسته به موضوع‌های اساس‌های علمی نظریوی و متدولوژی تیار نمودن متخصصان ساحه سانیتری و اپیدمیولوژی، شرایط تشکیلی و پداگوژی تشکل اساس‌های علمی و نظریوی و متدولوژی تیاری کسبی همشیره‌های طبی و دیگر موضوع‌های خود را پیشنهاد نمودند. علم‌های طبیعی و ریاضی بخش دیگر همایش مذکور بود که در این بخش هم معروضه‌های آموزگاران از جانب حاضران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
در بخش سوم باشد راجع به علم‌های گومانیتاری معروضه‌ها شنیده شد. موضوع‌های زیادی این بخش به تشبس‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رشد ساحه‌های معارف و تندرستی جمهوری، مسئله‌های بهترسازی صفت تحصیلات در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی بخشیده شده بود. همایش مذکور با فکر و ملاحظه‌رانی و تحلیل معروضه‌های پیشنهاد شده جنببست گردید. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. در خواجگی دهقانی فیض‌الله ناحیه واسع در سمت استفاده ثمرناک زمین خواجگیداران از گرمخانه‌ها به طور وسیع استفاده می‌نمایند. امسال جامعه مهنتی میدان زمینی گرمخانه‌ها را وسیع نموده برای شدگاری خوشصفت زمین از تکنیک‌های صحوی استفاده می‌کنند. خواجه نظریف موضوع را ادامه می‌دهد. در این گرمخانه برای جمع‌آوری حاصل خواجگیداران زمین را برای کشت نوبتی این سال طریق استفاده همین گونه تکنیک آماده می‌سازند. اندیشیدنی تدبیرها برای حاصلخیز گردانیدن خاک زمین گرمخانه با دادن غذا و جفت خوشصفت آغاز می‌گردد. اندیشه دارند خواجگیداران و گفتند که استفاده تکنیک صحوی در این موسم که زمین سخت است کاری آنها را خیلی آسان نموده است. زمین ملایم میکنه، لخم میکنه، خاکی میکنه زمین برای محصولات بسیار سازه. در خواجگی دهقانی به نام فیض‌الله در ناحیه واسع نادر زیایف شخصی مسئول می باشد. در برقرار نمودن حالت طبیعی ساخت صفت و خصوصیت‌های خاک او همه ساله از چنین تدبیراندیشی‌ها استفاده نموده و گرفتن حاصلی بلند نائل می‌گردد. ما نیاز داریم که بلغاری کنیم، پمیدور کنیم، بادرین. غیر از این گرمخانه در نگاهبین 10 عدد گرمخانه دیگر نادر مسئول می باشد. در 2 عدد گرمخانه آن به مثل این گرمخانه ماه نوامبر هم حاصل محصولات استعمالی فراوان است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. اکثریت منطقه های تاجیکستان وابسته به شرایط طبیعی و جغرافی برای استحصال عسل خوشصفت موافق است. با نظر داشت این عامل سال تا سال در مملکت عائله های زنبور عسل زیاد کرده می شود. به قول زنبور عسل پروران این ساحه نیز به مانند همه بخش‌های دیگر توجه مخصوص را تقاضا می کند. مخصوصا در این شب و روزها عائله های زنبور باید برای زمستان گذرانی آماده کرده شوند. گزارش از شهر باختر. این برای یادگارش زده نقشه دو اویلا یکتا میکنیم. با فرا رسیدن موسم سردی ها چون دیگر سالها زنبور عسل پروران نیز به زمستان گذرانی آمادگی جدی میبینند. امروزها برای پیشگیری از بیماری ها و سالم نگاه داشتن عائله های زنبور عسل قاطی ها را به ضرر گردانیده در آنها غذای علاوه‌ای را موافق معیار ذخیره میکنند. زنبور عسل پرور اسماعیل قاسمов حالا چون دیگر هممسلکانش با استفاده از تکنولوژی مخصوصی سنجیده شده به دوره زمستان گذرانی آمادگی میگیرد. با عقیده او در فصل سردی ها باید فاصله میان عائله های زنبور عسل نگاه داشته شود، در صورت زیچی آنها همدیگر را به هلاکت میرسانند. ما تحویل بریم برای زمستان زنبور از چه سبب بسیار میمبره. یکم سببش همین که یاشی نمناکی باشد، سیرس میگن، دیم ایگوشنگی، سیم ایکانا. ما اقوات خود برای چی میکنیم؟ نمیدونم. مثلا این بار 1 کیلو عسل، 3 کیلو شکر پودر، نمی‌کنم میوکاتی زده، نمی‌کنم طورش نمیمونیم. اگر که عسل شی تمام کشید، این بعد میخورن. باید نوامبر ما کار سر کنیم در می اساسا ماشه یاشکا توزه کردن کار. اگر که زنبور رامکا بسیار باشه و نخل تیت میشوده، کم کم هر جا یک کره میمرن. باید ما 3-4 رامکا زنبور مونیم بسای. اسماعیل قاسمов 24 سال این جانب در سن خانه استقامتیش که همگی 3 سوتیق را در بر میگیرد با پرورش زنبور عسل مشغول است. او کار از یک عائله زنبور عسل سال 2000 آغاز نموده آن را تا به 100 عائله رسانیده است. با عقیده او عسل وقتی معینی پخته رسیدن را دارد. محض به همین خاطر از هر یک عائله سال 1 مرتبه عسل غون داشته مزاجان خود را با عسل از جهت اکولوژی تازه تامین می‌نماید. این سال باشد از تاثیر حشرات کانه 20 عائله زنبور را از دست داده است. یک کانه پایروش دیگه یگان دوری نگرفته استش. همه زنبور از جاش هم کانه دور است. زنبور طاقت کره نداشته برآمده رفته از خونه شد.
با این وجود برای او پرورش زنبور عسل در شرایط خانه مشکل نیست، زیرا در این ساحه تجربه کافی دارد. حالا او با پرورش ذات آلمانی زنبور عسل مشغول است و این ذات در قیاس با اویلاهای زنبور عسل محلی در یک سال تا 20 کیلوگرم عسل می‌دهند. اسماعیل قاسمов پیوسته در فورум چهاربینی‌های سطحی ولایتی و جمهوریوی شرکت نموده، مسئول استحصال نموده‌اش را پیشنهاد میزبان و مهمانان می‌نماید و صاحب دیپلم و سپاسنامه‌های رهبریت شهر و ولایت گردیده است. شاگردان زیاد دارد و می‌خواهد که مکتب مخصوص زنبور عسل پروری را در شهر باختر تأسیس داده، ملکه در این ساحه انداخته‌اش را به طور رایگان به خواهشمندان آموزاند. 70 گرم 500 گرم عسل بخورم. дар ноҳияи лахш низ ба монанди аксарият шаҳру ноҳияҳои мамлакат яке аз мушкилоти асосии соҳаи маориф норасоии муассисаҳои томактабӣ мебошад. ҷиҳати рафъи ин проблема тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд, аммо он нокифоя аст, мегӯянд ҳамкорони мо. айни замон дар ноҳияи лахш 6 адад муассисаҳои томактабӣ бо фарогири 158 нафар кӯдакон фаъолият дорад. шумораи гурӯҳҳо 11 адад буда дар боғчаи бачагони рақами 1 5 гурӯҳ, дар боғчаи рақами 2 гурӯҳ, дар боғчаи бачагони рақами 3 1 гурӯҳ, дар боғчаи бачагони рақами 4 1 гурӯҳ фаъолият мекунанд. барои нигоҳубини доимии кӯдакон тамоми шароитҳои зарурӣ аз қабили ҷойи хоб, ошхона, хонаи варзишӣ, инчунин дигар утоқҳои зарурӣ пурра муҳайё мебошад. таълиму тарбияи кӯдакон аз тарафи мураббиён дар ин даргоҳ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. ба мақсади иҷроиши барномаи давлатӣ рушди муассисаҳои томактабӣ дар ҳудуди ноҳияи лахш 6 муассисаи томактабӣ айни ҳол фаъолият намуда истодааст. дар ин 6 муассисаи томактабӣ бо фарогири 258 нафар тарбиятгирандагон дар заминаи муассисаҳои таълимӣ дар назди 55 муассисаи таълимӣ бо фарогири 58 гурӯҳи маркази инкишофи кӯдак ки дар тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи лахш зиёда аз 30% тарбиятгирандагонро дар бар мегирад. дар муассисаи мо ҳамагӣ 48 нафар кӯдак ба таълим тарбия фаро гирифта шудааст. муассиса барои замистонгузаронӣ пурра таъмин карда шудааст. барои замистонгузаронӣ мо 4 тонн кӯмир ва 4 куб ҳезми хушк захира намудем ва ҳар як утоқҳои муассиса бо печкаҳои аломонӣ таъмин аст. аз 1 ноябр муассисаи мо пурра ба гармидиҳӣ фаро гирифта шудааст. тамоми утоқҳои кӯдакистон дар ин фасли сард бо гармӣ таъмин буда дар ин ҷо кӯдакон бо хобгоҳ ва хӯроки гарм таъмин мебошанд. ҳарчанд муассисаи томактабӣ мазкур фаъолияти мунтазам дошта бошад, вале талаботи рӯҳафзуни аҳолии ноҳияро пурра қонеъ гардонида наметавонад. дар баробари ташкил намудани 6 муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак ки тамоми аҳолии ноҳияи лахшро баҳри фарогирии муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак ки қаноатмандкунанда намебошад, моро зарур аст ки дар якҷоягӣ бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи лахш дар тамоми ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳияи лахш баҳри ташкил намудани ана ҳамин гуна марказҳои инкишофи кӯдак ва муассисаҳои томактабӣ чораҳои дахлдор андешем. дар замони соҳибистиқлолии мамлакати азизи мо рӯз ба рӯз талаботи мардум ва тарбиятгирандагон ба муассисаҳои томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдак рӯз ба рӯз зиёд гардида истодааст. кӯдакистони мо ҳамагӣ 35 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. кӯдакистони мо ба зимистонгузаронӣ 100% омода аст. ҳам захираи ангишт, ҳам захираи ҳезум 100% омода мебошад. ва дар оянда мо мехоҳем ки як кӯдакистон дар ҳамин ҷамоати мо ташкил карда шавад. طبق نقشه چوبینی و مقامات اجرایی حکومتی دولتی نوحیه بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در همبستگی با شریکان رشد و صاحبکاران محلی در جماعت‌های دوردست ساختن مؤسسه تحصیلات تامکتبی در نظر داشته شده است. در استرالیا استفاده شبکه‌های اجتماعی از جانب کودکان محدود کرده می شود. الکای حکومت این دولت قانون را در این باره قبول کرده است. ضمن یک مزایده در امریکا یک اثر نادر به فروش رفت. شهر خبرها از خارج کشور